Next example, evaluate the following. बघा कालचा एक्झाम्पल आहे अर्ध राहिलं होतं. इंटिग्रेशन ऑफ 1/1 minus sin x into dx. We can write integration of 1/1 minus sin x into 1 plus sin x upon 1 plus sin x into dx. Therefore, we can write 1 plus sin x divided by a minus b, a plus b means a square minus b square means 1 minus sin square x dx is equal to integration of 1 plus sin x upon 1 minus sin square x means cos square x into dx. Therefore, I is equal to integration of 1 upon cos square means sec square x plus 1 upon sin upon cos, and in cos means tan x into sec x into dx. बरोबर. आता याचं इंटिग्रेशन सेपरेट करा. sec square x into dx plus integration of tan x into sec x into dx. tan चा डेरिव्हेटिव्ह sec square x आहे, तर sec square इंटिग्रेशन काय असणार आहे, tan x असणार आहे. इथे लिहा तुम्ही. आणि sec x tan x, sec चा इंटिग्रेशन, sec चा डेरिव्हेटिव्ह sec x tan x आहे, म्हणजे ऑब्वियसली sec x tan x चा इंटिग्रेशन काय असणार आहे, sec x असणार आहे. इथं फायनल आन्सर लिहा तुम्ही, इथेचा आन्सर आहे. त्याच्यानंतर 2 नंबरचा एक्झाम्पल बघा. Let I is equal to integration of cos x upon 1 minus cos x into dx is equal to integration of cos x upon 1 minus cos x into 1 plus cos x upon 1 minus cos x dx is equal to integration of cos ने मल्टीप्लाई करा, cos x plus cos square x upon plus आहे इथं a minus b, a plus b means 1 minus cos square x into dx is equal to integration of, याच्याबद्दल काय लिहिणार तुम्ही, cos square x upon sin square x into dx. तो सेपरेट करा, इंटिग्रेशन, आणि याला डिवाइड, काय आलं, cot x into cosec x plus cos square x upon sin square x means cot square x into dx. पण cot square x चा इंटिग्रेशन निघणार नाही, म्हणजे त्याला काय करणार तुम्ही, वन प्लस cot square x is equal to cosec square x असते, म्हणजे ही cot square minus 1 द्या, जिथं काय येईल तुमचा cosec square x minus 1 होल टर्म dx. तर प्रत्येकाचे इंटिग्रेशन काढू शकतो आपण, cosec x cot x plus into dx plus integration of cosec square x dx minus integration of 1 dx. याचा फायनल आन्सर लिहू शकता तुम्ही प्लस सी. प्रत्येकाचे इंटिग्रेशन तुम्हाला माहिती आहे, ते लिहून टाका. त्याच्यानंतर थर्ड एक्झाम्पल बघा. I is equal to integration of sin inverse of cos 3x into dx is equal to integration of, त्याला साइन मध्ये कन्वर्ट करतो मी,
sine of pi by 2 minus 3x into dx. We can write integration of sine inverse of sine pi by 2 minus 3x into dx. काय राहिले शिल्लक मग pi by 2 minus 3x into dx. इंटिग्रेशन काढा प्रत्येकाचं. इंटिग्रेशन ऑफ pi by 2 into dx minus integration of 3x into dx. त्याचं इंटिग्रेशन इन pi by 2 कॉन्स्टंट आहे 1 चा x minus 3 कॉन्स्टंट याचा x स्क्वेअर अपॉन 2 plus c. त्याच्यानंतर 4 नंबरचं एक्झाम्पल बघा. Let I is equal to integration of tan inverse of under root of 1 minus sin x upon 1 plus sin x into dx. 1 minus sin x आहे tan inverse. मी याला दोन पद्धतीने पण सॉल्व करता येते. किंवा याला कॉस मध्ये कन्वर्ट करून कॉसचा पण फॉर्म्युला, किंवा याला आयडेंटिटी थेरम आणि या sin x ला 2 sin थीटा अपॉन 2 into cos थीटा अपॉन 2 ह्या फॉर्म मध्ये दिले. पुस्तकात असं सॉल्व केलेलं आहे 1 minus cos केलेला आहे इथं pi by 2 minus x allied angle 1 plus cos x pi by 2 minus x into dx. इंटिग्रेशन ऑफ tan inverse ऑफ याचा फॉर्म्युला माहिती आहे 1 minus cos means 2 sin square x by 2 असते. म्हणजे त्याचं 2 sin square x by 2 म्हणजे याचा अँगलचा हाफ pi by 4 minus x by 2. आणि 1 प्लस म्हणजे 2 cos square 2 cos square pi by 4 याचा हाफ अँगल 4 minus x by 2. 2 कॅन्सल sin अपॉन cos means काय आलं tan square आलं. म्हणजे I is equal to integration of tan inverse of under root of tan square pi by 4 minus x by 2. That we can write tan inverse of tan pi by 4 minus x by 2 into dx. dx राहिलं बघा. Therefore we can write pi by 4 minus x by 2 into dx. आता याचं इंटिग्रेशन pi by 4 कॉन्स्टंट आहे, pi by 4 आहे तसं 1 चं इंटिग्रेशन x मायनस याचा x स्क्वेअर अपॉन 2 into 2 plus c means pi by 4 x minus x square upon 4 plus c is the final answer. आता तुम्हाला याच्यामधले या टाइपचे जे एक्झाम्पल आहे ते सॉल्व करण्यासाठी देतो काही. First, integration of tan square x dx. Second, we have integration of cos 2x upon sin square x dx. Third example है integration of tan x upon sec x plus tan x. चार नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 minus cos 2x into dx. आणि 5 नंबर एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ sin x upon 1 plus sin x dx. tan स्क्वेअर x ला तुम्ही काय करा कन्वर्जन करा 1 plus tan स्क्वेअर म्हणजे sec स्क्वेअर आहे तर याला काय लिहिता येईल sec स्क्वेअर x minus 1 लिहिता येईल. हा cos 2x ला फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे cos 2x is equal to काय लिहा cos
2x इज इक्वल टू, तुम्ही हा फॉर्म्युला वापरू शकता, कॉस स्क्वेअर एक्स मायनस साइन स्क्वेअर एक्स, आणि हा साइन स्क्वेअर याला डिवाइड मध्ये आहे, याला डिवाइड करा कॉट स्क्वेअर येईल आणि याला डिवाइड करा 1 येईल, आणि मग कॉट स्क्वेअरला तुम्ही काय करू शकता, त्याच्यासारखे एक्झाम्पल सोडू शकता कोस एक्स स्क्वेअर मायनस 1 नुसार. आता याला तुम्ही साइन कॉसच्या भाषेत लिहा, टॅनला साइन अपॉन कॉस, सेकला 1 अपॉन कॉस, याला साइन अपॉन कॉस, सगळ्यांच्या छेदात कॉस आहे म्हणजे कॅन्सल करून टाका. म्हणजे तुमचा एक्झाम्पल कशात कन्वर्ट होईल, इंटिग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स मध्ये कन्वर्ट होईल. म्हणजेच हे एक्झाम्पल बघा, हे दोघं सारखे येते. याला टॅनला काय लिहिणार, साइन अपॉन कॉस, याला 1 अपॉन कॉस, याला साइन अपॉन कॉस, तिघांच्या छेदामध्ये कॉस आहे म्हणजे कॉमन काढून कॅन्सल करू शकता. दॅट एक्झाम्पल कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, आणि हे एक्झाम्पल दोन्ही सेम आहे. आता 1 मायनस कॉस 2x आहे, त्याचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे, काय फॉर्म्युला, अंडर रूट मध्ये इंटिग्रेशन ऑफ dx 1 मायनस कॉस थीटा, तर काय लिहिता तुम्ही 2 साइन स्क्वेअर थीटा बाय 2, म्हणजे इथं काय येईल 2 साइन स्क्वेअर थीटा, म्हणजे हा ह्याचा हाफ अँगल काय येईल x येईल. म्हणजेच तुमचं इंटिग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2 आहे तसं राहील, आणि इथं साइन एक्स dx येईल, आणि याचं इंटिग्रेशन तुम्ही काढू शकता सहज. अंडर रूट 2 कॉन्स्टंट आहे आणि साइनचं इंटिग्रेशन मायनस कॉस एक्स आहे. एक्झरसाइज मधले हे एक्झाम्पल आहे, अतिशय सोपे एक्झाम्पल आहे, त्याची तुम्ही प्रॅक्टिस करा. त्याचे प्रॅक्टिस केल्यानंतर तुम्हाला 1-2 मार्कासाठीचे एक्झाम्पल परीक्षेत सॉल्व्ह होतील. आता याच्यानंतरचा जो पार्ट आहे आपला, तो पार्ट आपण पाहणार आहोत, तो आहे मेथड ऑफ इंटिग्रेशन. त्याच्यात 3 टाईपचे मेथड आहेत. इंटिग्रेशन बाय सबस्टिट्यूशन, दुसरे आहे इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स, आणि तिसरी इंटिग्रेशन बाय पार्शियली फ्रॅक्शन. आता सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे इंटिग्रेशन बाय सबस्टिट्यूशन, इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स आणि इंटिग्रेशन बाय पार्शियली फ्रॅक्शन. ह्या 3 टाइप मध्ये आपला चॅप्टर डिवाइड झालेला आहे 3 पॉइंट मध्ये. आता ह्या चॅप्टरला डिवाइड ही 3 पॉइंट करायला. आता पहिला पॉइंट आहे सबस्टिट्यूशन मेथड, दुसरा बाय पार्ट्स आणि तिसरा पार्शियली फ्रॅक्शन. म्हणजे इंटिग्रेशन सॉल्व्ह करायच्या मेथड्स आहेत. हे कसे दिलेले फॉर्म असतील तर ह्या तिघांपैकी कोणता पार्ट आहे तो, हा सबस्टिट्यूशनचा आहे का पार्ट बाय पार्टचा आहे का फ्रॅक्शनचा एक्झाम्पल आहे, आपल्याला यांच्या प्रोसिजर वरून समजून येईल. तर आपण नेक्स्ट लेक्चरला आपण मेथड ऑफ इंटिग्रेशन मधला इंटिग्रेशन बाय सबस्टिट्यूशन मेथडचे एक्झाम्पल पाहणार आहोत.